ایک غریب دکھیاری عورت نے پرسوں 100 مرتبہ میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا۔ بیوہ تھی، شدید مشکلوں میں تھی، در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر، آپ یقین کریں، یہ پرسوں کا واقعہ سناؤں، پرسوں کا معجزہ سناؤں۔ بیوہ عورت، غریب، کرایہ کا مکان، بچے چھوٹے، شدید مشکلوں میں، قرضوں میں، مصیبتوں میں۔ کل سمجھو اس کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر تھے۔ پرسوں اس عمل کو پڑھا، پرسوں ہی حالات بدل گئے۔ اور پھر اس نے مجھے کل بتایا، کہتی ہے آپ کا وظیفہ میں نے پڑھا، اسی دن میری تقدیر سنور گئی۔ میرا اپنا رشتہ دار آ کر مجھے مکان بھی دلوا کر گیا 1 سے 1.25 گھنٹے کے اندر، اور کہتی ہے مجھے 20 لاکھ روپے کی مدد کر کے گیا، اور میری زندگی میں اتنا سکون آ گیا ہے، اتنی خوشیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ میں لفظوں سے بیان نہیں کر سکتی۔ اس عمل نے میری کایا پلٹ دی ہے، اس عمل نے میرے نصیب بدل دیے ہیں۔ میں نے کہا بی بی، یہ تو نے 1 دن پڑھا ہے، اگر تو روز پڑھے گی تو تیری کیا حالت ہوگی، تیری زندگی میں کتنی خوشیاں آئیں گی، تیری زندگی روز بروز بہتری کی طرف جائے گی۔ میرے دوستو دیکھیں، کوئی آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ اگر آپ کا علاج سمجھ گیا نا، مثال کے طور پر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ کو اچھی دوائی دے گا۔ اب آپ نے وہ دوائی پی لی، آپ خود اندازہ کریں، پہلے دن تھوڑا فرق پڑے گا، دوسرے دن تھوڑا فرق پڑے گا، تو یہ عمل بھی روز تمہاری زندگی میں خوشیاں لائے گا، روز پیسہ لائے گا، روز تمہاری مشکلوں پریشانیوں کو دور کرتا جائے گا۔ 1 دن پڑھ لو، اللہ کا واسطہ 1 دن پڑھ لو، تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ یہ عمل تمہیں انتظار نہیں کروائے گا، یہ صرف 1 گھنٹے میں اپنا کام دکھاتا ہے۔ میں نے آزما لیا ہے، میں اس عمل کو تقریباً میرے دوستوں 1 سے 1.5 سال ہو گیا۔ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میں اس عمل کا دیوانہ ہوں، مجھے اس عمل سے بہتر وظیفہ ملا ہی نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو سن کر صرف حیران ہوں گے، آپ کہیں گے یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں سامنے آپ کو وظیفے دکھ رہے ہیں، یا ربنا، یا اللہ، یا رزاقو، یا اللہ، یہ تمام چیزیں آپ نے زندگی میں پہلے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، لیکن آج ابھی میں جو آپ کو ترتیب بتاؤں، جو میں طریقہ بتاؤں گا، جو آج سے پہلے نہ آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ تو بہت بار پڑھا ہوگا، آپ کہیں گے میں نے تو بہت بار پڑھا ہے، آپ کے وظیفے میں جادو کہاں ہے، آپ کے وظیفے میں وہ سیکرٹ تسبیح کہاں ہے جو اب ہمیں فقیر سے ایک ہی جھٹکے میں بادشاہ بنائے گی، ہماری بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور کر دے گی، ہمارے قرضے معاف کروا دے گی، ہماری ہر تکلیف پریشانی کو چند منٹوں سیکنڈوں میں دور کرے گی۔ تو میرے غریب، میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں ایسی تسبیح، ایسا وظیفہ تجھے ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کوشش کرنا میرے غریب درود ابراہیمی پڑھو۔ اور اب دیکھیں، اگر دیکھیں آپ بیٹھ گئے عمل کو پڑھنے کے لیے، کسی بھی دن پڑھ لے، دیکھیں دن کی پابندی نہیں ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارا وقت اللہ کا ہے۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر تم نے یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ میرا چیلنج ہے، صرف 3 چیزیں پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ صرف اور صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں میرے دوستو، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اس ترتیب سے یا ربنا کو بچہ پڑھتا ہے، لیکن غریبی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن آج کیوں ہوگی؟ کیونکہ آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے اللہ کے ولی کا بتایا ہوا، دیکھیں یہ عمل اثر میں اللہ کے ولی کا، اتنے بڑے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے جس کو پڑھتے ہی لوگوں کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ میں 1.5 سال ہو گئے، میں اس عمل کو جب بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ صرف آدھی سے 1 منٹ میں عمل پڑھ لیا
जाता है। ये कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना। अगर एक आधी मिनट देने से ज़ाती मकान का इंतज़ाम हो जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाए, कर्जे माफ़, गरीबी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी अगर चंद मिनटों में दूर हो जाए तो मेरे गरीब फिर ज़िंदगी से और क्या चाहिए। मेरे गरीब, सारी ज़िंदगी या तो दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज तन्हाई में बैठकर ये बच्चों वाला आसान सा अमल, ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी पढ़ लेना। मेरा चैलेंज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का है। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, फिर इसके बाद अल्लाह पाक के ज़ाती नाम या अल्लाह को 100 बार पढ़ना है। तमाम चीज़ें समझनी है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, बाकी यूं तो सारी जिंदगी वजीफे पढ़ते रहो। कोई कहेगा बेटा ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, लेकिन काम नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम्हें आज तक कोई सच्ची तरतीब बताई नहीं गई। लेकिन आज देखें, मेरी वीडियो आज मिले तो आज पढ़ लेना, कल मिले तो कल पढ़ लेना, जिस दिन मिले उसी दिन पढ़ना। ये ना करना कि आज मिले तो अब मैं 2 दिन बाद, देखे 2 दिन बाद पढ़ोगे तो 2 दिन बाद फायदा होगा, आज पढ़ोगे तो आज फायदा होगा। अब आपने देखें, किसी भी दिन, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए सबसे पहले नंबर पर तुमने दुरूद पाक पढ़ना है। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर तुम दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लो। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर तुमने इस मोजज़ाती अमल का आगाज़ करना है। अब आपने फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस जलाली अमल का आगाज़ करना है, जिसका एक एक वजीफ़ा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। देखिए, ये अमल क्यों असर करता है। ये तमाम चीज़ें दौलत की स्पेशलिस्ट हैं, मुश्किल कुशा वजीफ़े हैं, और जब ये तमाम वजीफ़े एक ख़ास तरतीब तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, एक आधी मिनट का वक्त तो ज़रूर लगता है, लेकिन गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। अल्लाह के वली गैबी फरिश्ते कहीं ना कहीं से ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार, कोई ना कोई ऐसा वसीला बन जाएगा, तुम कहोगे ये क्या हो गया, तुम कहोगे ये इतना कहाँ से आ गया। तुमसे लोग पूछेंगे, लोग पकड़ पकड़ के पूछेंगे, लोग कहेंगे रुक जा, तूने क्या किया है, तूने कहीं चोरी की है, तूने क्या किया है कि एकदम से तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली आ गई। तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, 500 दे, 1000 दे, 2000 दे, लेकिन अचानक तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली कहां से आ गई। रब्बे काबा की कसम, इस जैसा वजीफा तुझे ढूंढने से ना मिलेगा। अब मेरे गरीब 200 या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, ये तमाम वजीफे तो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन अब मैं आपको वो तरतीब बताऊंगा जो आज से पहले ना आपने अपनी जिंदगी में पढ़ी होगी ना सुनी होगी। देखें, जैसे ही आप तन्हाई में बैठ गए, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, अपने घर में है घर में बैठ जाएं, दुकान में है दुकान में, देखें जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, जहां बिल्कुल सन्नाटे हैं, मंदे पड़े हुए हैं, आप वहां पड़े, वहां लाइनें लग जाएंगी। आस पास के दुकानदार कहेंगे कि तेरे पास इतना रश कैसे है। तुम्हारी जिंदगी में अगर किसी कोई दुश्मन तुम्हारा बना हुआ, इस अमल को पढ़े, दुश्मन की दुश्मनी खत्म। लोग नफरत करते हैं, मोहब्बत करेंगे। रूठा महबूब कदमों में, जालिम शोहर कदमों में, रिश्ते नहीं आते तो मेरी बहनों तुम्हारी यूं चुटकी बजा के शादी होगी। मेरी बहनों यूं रिश्तों की लाइनें, मेरे भाइयों तुम्हारे यूं रिश्ते आएंगे, यूं रिश्ते। किराए का मकान है, एक ही दिन में जाती मकान का इंतजाम होगा। बीमारी है, बीमार पड़ लेगा, बिस्तर से खड़ा हो जाएगा। बे औलाद पड़ ले, औलाद मिल जाएगी। कर्जा है, कर्जे माफ। कोई मसला है, जादू, बंदिश, बदनजर, हसद, कुछ भी है, अमल के पढ़ते ही एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना गरीबी हो, ना कर्जा हो, ना बीमारी हो, ना बेऔलादी हो, ना रिश्तों की बंदिश हो। ऐसी तकदीर सवरेगी मेरे गरीब कि सारी जिंदगी मुसल्ले पर बैठकर दुआएं दो कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब मैं आपके सामने फुल डिटेल से पहला, दूसरा, तीसरा वजीफा तमाम चीज़ें शेयर कर दूंगा, लेकिन आपने खुदा का वास्ता 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करनी। अगर एक जर्रा बराबर भी आपने वीडियो आगे पीछे कर दी तो मेरे गरीब, फिर तू अपने आप का दुश्मन खुद है, फिर तेरा दुश्मन और कोई भी नहीं है। अगर या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज तन्हाई में बैठकर ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसे मौजज़ात होंगे, ऐसे कमालात होंगे कि मुसल्ले पर बैठकर दुआएं दोगे। अब मेरे गरीबों, आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब
तरीन वजीफ़ा जो कि इस अमल में शामिल करना है। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, जानते हैं ये वजीफ़ा कौन सा है? ये वजीफ़ा या रब्बना का है, जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे प्यारे अल्लाह। अब आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना करते हुए पूरी ज़िंदगी या रब्बना को पढ़ा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी गरीबी दूर ना हुई होगी, आपकी तंगदस्ती दूर ना हुई होगी। देखें, सिर्फ कल की बात करूँ तो कल तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 30 से 35 बहनों भाइयों को मैंने ये अमल दिया। कलमा पढ़ के कहता हूं 35 के 35 लोग एक ही दिन में, एक दिन में किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख। ये इस अमल की ताकत है। ये अमल मायूस नहीं करता, ये कोई मैं आपको झूठे ड्रामे, झूठे वादे नहीं कर रहा। ये रब को राजी करने वाला अमल है। ये खजानों से झोलियों को भरने वाला अमल है। ये हर तरह की मुश्किल परेशानी को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में दूर करने की पूरी सलाहियत रखता है। देखें, अब मर्जी आपकी है, अब जिंदगी आपकी है। या तो आज तन्हाई में बैठकर ये तमाम चीज़ें पढ़ लें और अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर कर लें, या फिर आज इस अमल को छोड़कर पूरी ज़िंदगी के पछतावे को अपना मुकद्दर बना ले। अब मर्जी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है मेरे गरीबों। अब आपने फौरी तौर पर पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफ़ा 100 बार, यानी कि कैसे पढ़ना है। देखें, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ये तो हर बंदा पढ़ता है, लेकिन आज या रब्बना के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है जिससे पढ़ते ही या रब्बना के इस वजीफ़े की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। कैसे पढ़ना है? देखें, आप तन्हाई में बैठ गए, आपने दुरूद पाक पढ़ी। देखें, अगर आप में से कोई बहन भाई ये कहता है कि यार मुझे तो दुरूद शरीफ नहीं आता, आपने फिक्र नहीं करनी। अगर आपको दुरूद शरीफ ना आए तो बस आपने तन्हाई में बैठकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और फौरी तौर पर इस जलाली अमल का आगाज़ करना है जिसका एक एक वजीफ़ा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। आपने पहले नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, या रब्बना या रब्बना या रब्बना बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने या रब्बना के साथ अल मदद का जुमला लगाना है, यानी कि आपने अपने रब से मदद मांगनी है। या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। देखें, ये पूरा एक वजीफा बन जाएगा। इसे आपने 3 ही बार पढ़ना है। अब 3 बार या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद पढ़ लिया। अब आपने वहां से खड़े नहीं होना, अब कहीं तवज्जो नहीं देनी, अब जल्दी से दूसरा तीसरा तमाम चीजें पढ़नी है। सिर्फ 1 आधी मिनट में, 1-2 मिनट में सब कुछ पढ़ लोगे, कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना। और अगर दिल से यकीन से पढ़ लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी ज़िंदगी किसी और तस्बीह की, किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ना पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद का वजीफ़ा पढ़ लिया तो मेरे गरीबों, अब आपने अल्लाह पाक के ज़ाती नाम या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इस तरह तो हर बंदा पढ़ता है, लेकिन आज के इस अमल में मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देता हूँ, आपने या अल्लाह का ऐसा राज आज से पहले शायद ना जाना हो, ना पढ़ा हो। देखे, ये सीने के राज कोई भी नहीं बताएगा। अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह तुझे कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन आज सिर्फ अल्लाह के लिए, आज सिर्फ अल्लाह के लिए हर गरीब बहनों भाइयों के साथ अपने कलेजे का राज, अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा हूं। मेरे गरीबों, अगर ये वीडियो भी तूने छोड़ दी, अगर इतनी अजीम वीडियो भी तूने छोड़ दी, तो मेरे गरीब पूरी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। या तो पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज तन्हाई में बैठकर ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब मेरे गरीबों, आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रब तरीन वजीफ़ा जो कि अमल के 2nd नंबर पर शामिल करना है। देखिए, या रब्बना अल मदद,
المدد یا ربنا المدد یا ربنا المدد کو آپ نے 3 بار پڑھا تو اب آپ نے 100 بار اللہ پاک کے ذاتی نام کو کیسے پڑھنا ہے دیکھیں. یا اللہ کے ساتھ آپ نے یا مغنی کو شامل کرنا ہے. یا اللہ یا مغنی، یا اللہ یا مغنی 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا مغنی 3 بار ہو گیا. میری غریب بہنوں، میرے بھائیوں، دکھیاروں، یا اللہ یا مغنی کو ملا کر بھی آپ نے 100 بار پڑھ لیا. 2 وظیفے پورے ہو چکے ہیں. آپ کا آدھا سے پونا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں. اب 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ کر دی، کاٹ دی تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے، بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے. اب مرضی آپ کی ہے، اب زندگی آپ کی ہے. یا تو پوری زندگی ہاتھ پھیلاؤ، 500 دے، 1000 دے، 2000 دے، 100 دے. آپ یا تو آج یہ 3 چیزیں جو بتاؤں گا سب آپ نے اکٹھی پڑھ لینی ہے. میرا چیلنج صرف 1 گھنٹے کا ہے. اگر 1 گھنٹے میں ذاتی مکان نہ انتظام ہو، اگر 1 گھنٹے میں اللہ کی مدد دروازے پر نہ آئے، روٹھا محبوب قدموں میں، ظالم شوہر قدموں میں، ہر بیماری پریشانی تکلیف کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. ایسی تقدیر سورے گی میرے غریب کے ساری زندگی جھولیاں بھر کر دعائیں دو گے. بس آپ نے اس ویڈیو کو اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کامنٹس میں یا ربنا لکھنا ہے. ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. اب یا ربنا کو پڑھ لیا، یا اللہ کو پڑھ لیا، یا رزاقو کو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے. دیکھیں، یا رزاقو اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اے دولت دینے والے، اے غیبی خزانے عطا کرنے والے. اب آپ نے یا رزاقو کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج یا رزاقو کے ساتھ آپ نے شامل کرنا ہے اللہ پاک کا نام یا غنیو. اور اس کی تعداد کو سمجھ لیجئے گا. میں نے پہلے کہا تھا ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، لیکن جب آپ اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ایک خاص ترتیب سے یہ پورا عمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بتائی ہوئی چیزوں سے، بتائی ہوئی ترتیبوں سے پڑھتے ہیں تو یقین کریں میرے دوستو، آپ ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بن جاتے ہیں. آپ کے مذاق اڑانے والے، آپ کا تماشا بنانے والے، وہ لوگ بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سونا بن جاتی ہے. آپ جہاں سے گزرتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں. دکان پہ پڑھ لیں تو کاروبار میں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. گھر میں پڑھ لیں تو گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. ہر طرح کی مشکل پڑھتے ہی 1 گھنٹے میں دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ نے یا ربنا المدد کو پڑھ لیا، یا اللہ یا مغنی کو پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے. یا رزاقو یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا. دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا میرے غریبوں، 1 کاؤنٹ ہوگا. 11 بار پڑھ لیں. اب آپ نے 3 وظیفے پڑھ لیے ہیں. اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، میرے پاس اس وظیفے کے متعلق الفاظ نہیں ہیں. یہ وہ وظیفہ ہے میرے دوستوں جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی والی صورت بھی کہا جاتا ہے. یہ وظیفہ جسے پڑھتے ہی مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے غریب دوستو، سورہ کوثر تو بچہ پڑھتا ہے، بچہ جوان بوڑھا ہر بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے. لیکن سورہ کوثر سے اگر آج تک آپ کو فائدہ نہ ہوا، سورہ کوثر سے اگر آج تک آپ کی غربت اور غریبی دور نہ ہو سکی، تو آج سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا لفظ شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی سورہ کوثر کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی. میرے دوستو، آج سورہ کوثر کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے. آج سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھو گے؟ آج آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 1 بار ہو گیا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسری بار سورہ کوثر پڑھیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیسری بار سورہ کوثر پڑھیں. اب جیسے ہی 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑنی ہے اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آخر میں پورے 100 بار یا اللہ کا وظیفہ الگ سے پڑھ کر درود شریف پڑھ کر مانگنا شروع کریں. میں 1 گھنٹے کا
اسٹیمیٹ ٹائم دیتا ہوں. 1 گھنٹے میں وہ تماشا ہوگا, وہ معجزہ ہوگا, ساری دنیا دیکھے گی. ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹس میں یا ربنا لکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ میرے دوستوں.